श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया चुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया चुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया चुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवी ईं मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम्
क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते भिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् এরপর আমাদের
গীতা মনন আমি পড়ছি। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। আমরা অর্জুনের মোহ দেখছিলাম। অর্জুন একজন বীর যোদ্ধা। তার যশ গায় সারা বিশ্ব। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন অপরাজেয়। সেই অর্জুনের মনে মোহ প্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং যে যত বড় বীরই হোক না কেন, যে যত বড় যোদ্ধা হোক না কেন, যদি কারো মধ্যে মোহ প্রবিষ্ট হয় তাহলে তার প্রতিভা প্রকাশিত হবে না। তাই মোহ অতিক্রম করা খুব জরুরি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি দেখছেন যে এর মোহ কতটা গভীরে গেছে। অর্জুনকে অ্যালাউ করছেন, তুমি বলো, তুমি বলতে থাকো। অর্জুন একের পর এক বলছে। অর্জুন নিজেও কিন্তু বিজ্ঞ মানুষ, কোনো কারণে মোহ প্রবিষ্ট হয়েছে এবং সে জানে যে হয়তো সে ঠিক করছে না, এবং এই জন্য একটা তার মধ্যে স্কেপটিসিজম আছে, একটা অজ্ঞেয়বাদ আছে যে আমি জানি না কি হচ্ছে, আমার সঠিক পথ জানা দরকার। এখানে খুব সুন্দর করে অনুবাদটা দেখুন। অর্জুন বলছে, দীনতায় অভিভূত হয়েছে আমার স্বভাব। আমি তো শৌর্যবান, আমার বীরত্বের গীত গায় সারা বিশ্ব। সেই আমার যে স্বভাব, বীরত্ব, শৌর্য, এটা অভিভূত হয়ে গেছে কার দ্বারা? দীনতার দ্বারা। আমার মন স্বধর্ম বিষয়ে মোহগ্রস্ত। কোনটা আমার কর্তব্য, ধর্ম মানে কর্তব্য, কোনটা আমার কর্তব্য এবং কোনটা আমার কর্তব্য নয়, এই বিষয়ে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তাই আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, ত্বাম পৃচ্ছামি। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তাই আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। আমার জন্য যা মঙ্গলকর হবে তা নিশ্চিতভাবে আমাকে বলো। তুমি ডিসিশন দাও, আমার জন্য কোনটা কল্যাণকর আমি নিজে ঠিক করতে পারছি না। বহু বিষয় সামনে এসে আমার মাথা এখন ঘুরে গেছে। আমি জানি না কোনটা আমার করণীয়, আমি জানি না কোনটা আমার করণীয় নয়। এবং বলছেন শেষে, আমি তোমার শিষ্য। শিষ্য কাকে বলে? যে নাকি শাসনযোগ্য। আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার শরণাগত। এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। শরণাগত মানে আমি আমার সর্বস্ব অর্পণ করে দিয়েছি তোমার চরণে। এরপরে তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমি তোমার শরণাগত। মাম সাধি, আমাকে উপদেশ দাও। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ এত বিস্তারে বলতেন না যদি অর্জুন এই শ্লোকটা না বলতেন। কারণ যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ উপদেশ না চায় তাকে উপদেশ দিতে নেই। বলা হয় উপদেশো হি মূর্খানাম প্রকোপায় না শান্তায়। মূর্খদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি উপদেশ দেন তারা রেগেই যাবে, তারা শান্ত হবে না। অর্জুন উপদেশ চেয়েছেন, শরণাগত হয়েছেন, নিজেকে শিষ্যের স্থানে নিয়ে গেছেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ মুখ খুলেছেন। তার আগে অব্দি বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ করো করো, এগুলো ছাড়ো, মনের মধ্যে এইসব কি বলছো, এইসব দীনতা কেন প্রবেশ করেছে অর্জুন, এগুলো ছাড়ো ছাড়ো, এরকম নর্মাল কথা বলছেন, বন্ধুরা যেমন বলে। কিন্তু যখন নিজেকে শিষ্যর স্থানে নিয়ে গেছেন, উপদেশ যোগ্য বলে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন,
তখন গিয়ে শ্রী ভগবান জ্ঞানের কথা বলেছেন। কারণ যে ধরনের ডিপ রুটেড এই মোহ, সেই মোহকে অতিক্রম করার জন্য জ্ঞান দরকার, এবং সেই জ্ঞানের আলোক, এর বিচ্ছুরণ আমরা দু একটা দিন পরেই দেখতে পাবো, তার গভীর বিশ্লেষণ আমরা করব। বেশ, আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখছিলাম গত ২-৩টে ক্লাস ধরে যে যারা প্রজ্ঞাবান, ওয়াইজ, তারা কোন বিষয়গুলোতে নজর দেন সাধারণত, যার মাধ্যমে তারা নিজেরা অত্যন্ত শান্ত, স্নিগ্ধ থাকতে পারেন এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তার অন্তরের যে সৌন্দর্য, তাকে বিসর্জন দেন না। তার মধ্যে প্রথমটাই ছিল মোহকে আইডেন্টিফাই করা, যে এক্স্যাক্টলি কোনটা মোহ সেটাকে বোঝার চেষ্টা করা, এবং আমি সেই মোহতে আছি কিনা সেটা চিহ্নিত করা। দ্বিতীয় ছিল প্রতিক্রিয়াকে সংযত করা। বিভিন্ন পরিস্থিতি আসতে থাকবে, কিন্তু সেই পরিস্থিতি অনুসারে যদি আমি প্রতিক্রিয়া দিতে থাকি এবং সেই প্রতিক্রিয়াগুলো আমার হাতের বাইরে চলে যায়, যে কেউ কিছু বললে আমি ভয়ানক রেগে যাচ্ছি, কেউ একটু প্রশংসা করলে আমি দারুণ খুশি হয়ে যাচ্ছি, তার মানে আমি নিজের মধ্যে নেই, আমাকে অন্যরা কাঠপুতুলের মতো নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং প্রতিক্রিয়াগুলোকে সংযত করতে হবে। যতটুকু প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন সেটা চিহ্নিত করে ততটুকুই প্রতিক্রিয়া দিতে হবে। আর তৃতীয় যেটা বলেছিলাম, যে যারা বিজ্ঞ হন, যারা ওয়াইজ হন, তারা সবসময় নিজের উন্নতির চেষ্টা করেন। ওনারা ভাবেন না যে আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ, আমার এর সামনে আর কিছু করার নেই। না, ওনারা নিজের উপরে কাজ করেন। ওনাদের নিজেদের জীবনটাই হচ্ছে ওনাদের গবেষণাগার। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আপলিফট করার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের কথা আছে, প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহু। সবসময় বারবার পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখবে, বারবার কি ভালো করলাম, কি মন্দ করলাম, মন্দগুলোকে অতিক্রম করা যায় কিনা। প্রত্যবেক্ষা মুহুর্মুহু। এবং এই সূত্রে বলেছিলাম ক্লেম ইউর এক্সিস্টেন্স, যে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নই, আমরা নিজেদেরকে ছড়িয়ে রেখেছি চতুর্দিকে। সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনতে হবে এবং নিজেকে বুঝতে হবে, নিজেকে সময় দিতে হবে, তবে গিয়ে নিজের আপলিফটমেন্ট হবে। এবং এই সূত্রে আমরা বলেছিলাম যে কাইজেনের কথা বলেছিলাম, যে ছোট 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 গুণাবলী, পজিটিভ, খুব ইতিবাচক যেগুলো, সেগুলোকে আস্তে 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 জীবনের অংশ করতে হবে। এরপরে আজকে যেটা বলা, সেটা হচ্ছে যারা বিজ্ঞ, যারা ওয়াইজ, তারা কখনো বাইরের জগতের কাছে ভ্যালিডেশন খুঁজতে চান না। ব্যাপারটা এইরকম যে আমি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আউটার ভ্যালিডেশন চাইছি। আমি একটা কাজ করেছি, আমি সাথে সাথে দেখছি 10 জন আমাকে প্রশংসা করলো কি করলো না। যদি প্রশংসা না করে আমি মুষড়ে পড়লাম, হ্যাঁ আমি একটা এত ভালো কাজ করলাম, কেউ প্রশংসাও করলো না, আমি আর এই কাজ করব না। দ্বিতীয়, এইভাবে আমরা বলেই থাকি যে আমি ওর জন্য এত করলাম, কিন্তু দেখো কেমন আমার নিন্দা করছে, অকৃতজ্ঞ কোথাকার। ঠিক আছে, এরকম করে আমরা বলতে থাকি। বা আমরা যদি একটা সুন্দরভাবে সেজে গুজে যাই, আমরা সবসময় বাইরের দিকে তাকাই যে সবাই এই দেখো তো আমাকে কেমন লাগছে। এটা আমাদের কাছের মানুষের কাছে আমরা বলি, সেটা অন্য রকমের ব্যাপার, কিন্তু স্টিল ওটাও আস্কিং ফর ভ্যালিডেশন। মানে কেউ একজন ঠিক করে দেবে, বাইরের কেউ একজন ঠিক করে দেবে আমি ছাড়া, যে আমাকে সুন্দর লাগছে কিনা, আমি ভালো আছি কিনা। তারপর আমি প্রশংসিত না হলে আমি এগিয়ে যেতে পারছি না, আনন্দ পাচ্ছি না,
এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত ধরনের পরাধীনতা। আস্কিং ফর ভ্যালিডেশন ইন এভরি স্টেপ। এবং যদি কেউ একটু অপমান করে দেয়, সাথে সাথে প্রচন্ড মন খারাপ, ডিপ্রেশনে চলে যায় অনেকে। কেউ একজন খারাপ কথা বলে দিয়েছে, তো এটা খুব কঠিন একটা পরিস্থিতি। এই জন্য এর ওয়ে আউট হচ্ছে যেটা, কিভাবে আপনি এই মেট্রিক্সটা থেকে বেরোবেন, আপনাকে নিজেকে ডিফাইন করতে হবে যে আমি কে। এবং আমি কে যদি ডিফাইন করতে বসেন না, আপনি এত খুশি হবেন, বিশ্বাস করুন। সবসময় ভাববেন যে আপনি ছোটবেলার থেকে কি কি অ্যাচিভ করেছেন, আপনার প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্টকে মনে করার চেষ্টা করবেন। যেমন ধরুন, আমি যদি মনে করার চেষ্টা করি, আমি একটা ছোট্ট গ্রামে ছিলাম। সেই গ্রাম থেকে আমি পড়াশুনো করে বেলুড় মঠে এসেছি, ঠিক আছে? এবং সেখানে চান্স পাওয়ার জন্য আমাকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হয়েছিল। আমি সেই টেস্ট পাশ করেছিলাম। তারপরে আমি ওখান থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছি। তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছি। তারপরে আমি বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছি। তারপরে আমি এমএ পাশ করেছি। ঠিক আছে? এইভাবে ভাববেন যা যা অ্যাচিভমেন্ট আছে। আমি একটা গোটা সংসারকে 30 বছর ধরে সামলেছি। মানুষের সুস্থতা, ধরুন আমি যদি আমার মায়ের দিক দিয়ে বলি, আমার মা খুব বেশি পড়াশুনো করেননি, কিন্তু তার অ্যাচিভমেন্ট বিশাল। তিনি 2 সন্তানকে মানুষ করেছেন, একটা গোটা পরিবারকে প্রায় ধরুন 45 বছর ধরে নারিশ করে যাচ্ছেন। সেখানে সুবিধা অসুবিধা, কি কি গভীর সেবা ভাব। প্রত্যেকদিন সকালবেলায় উঠে সেখান থেকে একদম সন্ধেবেলা অবধি নিরন্তর পরিশ্রম করা, সকলকে দেখছেন সবাই ভালো আছে কিনা। এবং এই পরিবারের যত অ্যাচিভমেন্ট আছে, প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্টে ওনার পার্ট আছে। কেউ অ্যাচিভ করতেই পারতো না যদি উনি না থাকতেন। তার মানে আপনারাও ক্লেম করতে পারেন না, আমি বলছি কথার কথা, যে আপনার পরিবারে যতগুলো অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, আপনি না থাকলে হতো না। যারা মায়েরা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্ট, সেটা আপনার হাজবেন্ডের হতে পারে, সেটা আপনার সন্তানের হতে পারে, আপনি না থাকলে পসিবলই ছিল না। সুতরাং আমরা যখনই আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে দেখতে শুরু করব না, তখন ওটা আপনাকে ডিফাইন করবে। এবং তখন আপনি ভেবে দেখবেন যে অনেকটা পথ পেরিয়ে চলে এসেছেন, অনেক বড় জায়গায় এসে গেছেন আপনি। আপনি সাধারণ কেউ নন। এতগুলো অ্যাচিভমেন্ট যার, এত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা যার, সে সাধারণ মানুষ হতে পারে না। এবং তার বাইরের ভ্যালিডেশন লাগবে না। আপনার যেটা উচিত মনে হয় সেটা করবেন, আপনার যেটা উচিত মনে হবে না সেটা করবেন না। উম, যারা বাইরের মানুষ, তারা ভালোকেও প্রশংসা করতে জানে না, তারা মন্দকেও প্রশংসা করে। সুতরাং বাইরের মানুষের ভ্যালিডেশন চাইতে যাওয়া মানে নিজের পায়েই কুড়ুল মারা, নিজের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করা। সুতরাং আমরা যাতে বাইরের ভ্যালিডেশন খুঁজতে না যাই, আমরা যাতে নিজেকে চিনতে পারি এবং নিজেকে সবসময় একটা পজিটিভ মাইন্ডসেটে রাখার চেষ্টা করবেন, যেটা সবসময় সম্ভব নয়। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি যখনই প্রচন্ড ডাউন ফিল করি, আমি আমার পুরো জার্নিটাকে, একবারে সেই ছোটবেলা থেকে যে জার্নি, আমি সেই জার্নিটাকে স্মরণ করার চেষ্টা করি। ভাবুন তো, যারা আপনারা অনেকেই রয়েছেন যারা প্রচুর পরিশ্রম করে বাড়ি বানিয়েছেন, যারা প্রচুর পরিশ্রম করে পরিবারকে সুরক্ষিত করেছেন, যারা প্রচুর পরিশ্রম করে সমাজে নিজের পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কি বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আপনাদের! এগুলো নিয়ে কোনোদিন বসে ভাববেন না? ভাবতে হবে তো। কতটা পথ পেরিয়ে এলেন, এত বড় জিনিস অ্যাচিভ করেছেন। তখন আপনি দেখবেন আশেপাশের সবকিছুকে ছোট মনে হবে। তো এর থেকে তো আমি অনেক বড়। আজকের একটা কোনো একটা ছোট ঘটনা আমাকে ডিফাইন করবে? যে এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে, যার এত বিশাল অভিজ্ঞতা, তাকে ডিফাইন করবে? ইম্পসিবল। আমি আমার মতো আমার গতিতে এগিয়ে যাব। সুতরাং এই প্রচন্ড ইতিবাচকতা দিয়ে আমাদের দিনগুলো চলুক। বেশ।
এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।